Chapter 7, structure of atom. Atom consists of nucleus and electrons. In atomic structure, you will find that atom consists of nucleus and electrons. Nucleus that contains protons, which is positive, and neutrons, which is neutral. What is meant by neutral? There is no charge. And the electrons, which is negative charge. So atom consists of nucleus that contains protons and neutrons and revolves around them electrons. Atom is electrically neutral. Why is the atom is neutral? Because the number of positive charge protons is equal to electrons, or the positive equal to negative. Because protons is positive, electrons is negative, and neutrons is neutral. So you will find that we have atom contains nucleus and revolves around the nucleus electrons. يبقى أول knowledge أفهمها عندي هنا إيه؟ أن nucleus contains protons, which is positive charge, neutrons, which is neutral charge, there is no charge, and revolves around them electrons, which is negative charge. The mass of protons is 1, mass of neutrons is 1 AMU, atomic mass unit, and the mass of electrons 1/1840. So the mass of electrons is very, very small if it compared with the mass of nucleus. So the mass of electron can be neglected or cancelled if it compared with the mass of nucleus. يعني ايه؟ عاوزكم تركزوا قوي في اللي انا هقوله ده. انا قلت اول حاجه في الاتم consists of nucleus that contains protons and neutrons revolves around them electrons. اوكي. في عندي comparisons ما بين التشارج والماس. التشارج البروتونز positive والالكترونز negative. ونيوترونز neutral, there is no charge. فلما بقول atom electrically neutral, explain why. Because the number of positive charge اللي هو protons equal number of negative charge electrons. Okay. طب بالنسبة بقى للماس, mass of protons is 1, mass of neutrons is 1 mu, mass of electrons 1/1840. دي زي مثلا ما اجي اسالكم اقول لك انت معاك كام؟ تقول لي انا معايا $1001. اقول لك يعني معاك 1000 approximation. اوكي. ليه؟ لان ال1 بالنسبة لل1000 يعني ده بالنسبة له ايه؟ كان بي cancelled. نفس الفكرة اللي هنا. لما اجي اقول على الماس of protons and neutrons والكترونز هنا 1/1840. فمعنى كده ان الماس of electron can be neglected or cancelled. Explain why? Because the mass of protons and neutrons are very large, while the mass of electrons are very small. So the mass of electron can be neglected or cancelled if it compared with the mass of electrons. So the mass of electron can be neglected if it compared with the mass of nucleus. يبقى كده الماس بتاع electrons can be neglected. يبقى انا كده كنسلت حاجه. بالنسبه للتشارج there is no charge for neutrons. بالنسبه للماس mass can be neglected or cancelled for electrons. دي اول knowledge. Knowledge number 2. ايه difference between الاتم والاين؟ What is the difference between atom and ion? Atom, neutral. There is no charge. Positive equal negative. Protons equal to electrons. So atom, there is no charge. طب لما اجي اقول ion is a charged atom. يعني ايه charged atom؟ يعني atom after losing or gaining electrons. طب دي بنشوفها ازاي؟ زي مثلا انا بقول كده Na او Cl وقمت كاتب كده هنا 11 و Cl 17. فانا قلت هنا ان البروتونز equal electrons. فلما اجي اقول the number of protons equal 11, number of electrons equal 11. طب في Cl هنا هقدر اقول protons
equal 17. Electrons equal 17. So protons is equal to electrons. Atom is neutral. In case of ion, a charged atom, protons not equal to electrons. And we have positive ion or negative ion. Positive ion refers to losing electrons. So it means that proton is greater than electron. In case of negative ion refers to gaining electrons. So electron is greater than proton. Like for example, لما اجي اقول مثلا هنا Na positive Na11 or Cl17 and it is negative. How many protons? 11. How many electrons? 10. How many protons? 17. How many electrons? 18. يبقى معنى كده ايه؟ ايه اللي عاوز افهمه؟ ايه اللي انا عايز افهمه هنا knowledge؟ يبقى انا قلت في حاجات هنا مهمة جدا. اول حاجة في النولج اللي قلناها ان atom neutral because the number of positive charged protons equal number of negative charged electrons. Atom consists of nucleus and electrons. Nucleus that contains protons and neutrons. Protons which is positive and neutrons neutrals, there is no charge, and the electrons which is negative. ده بالنسبة للcharge. طيب بالنسبة للماس protons 1, neutrons 1, electrons 1 over 1840. So the mass of electron can be neglected if it compared with the mass of nucleus. دي أول knowledge. Number 2, atom neutral, number of positive charged protons equal number of negative charged electrons. زي مثلا ما اقول هنا Na او Cl, Na11 او Cl17, protons 11 electron 11, Cl proton 17 electron 17. يبقى كده البروتونز equal electrons في الاتم. عرفت منين ان هي اتم؟ there is no charge، مفيش عليها اي charge، كده اتم. طيب الاين is a charged atom، يعني هلاقي عليها positive او negative. يا اما تكون positive ion. What's meant by positive ion؟ ان عملت losing electrons. What's meant by negative ion؟ gaining electrons. فإن case of positive ion proton is greater than electron. هنا كان 11 ده البروتون ما اتغيرش، عمل losing electrons. معنى ال1 ده ايه؟ يعني عمل lose 1 electron، يبقى كده الالكترون بتاعنا. طيب هنا النيجاتيف دي معناها ايه؟ gain electron. طب يعني ايه gain electron؟ بقى الالكترون is greater than proton، بقت 18. يبقى دي مهمه جدا 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 افهمها دي. لو لقيت تشارج يبقى كده بوزيتيف، معناه ان اعمل هنا ايه؟ decrease للالكترونز، decrease by 1. طيب هنا هلاقي مثلا بالنيجاتيف يبقى increase by 1. طب افترضنا هنا نيجاتيف 2 يبقى increased by 2. نيجاتيف 3 increased by 3. positive 2 decreased by 2. positive 3 decreased by 3. بدي كده الفرق ما بين الاتم والاين، بوزيتيف او نيجاتيف اين. طيب في نولج تانية مهمة جدا. لما اجي اقول كده Na 1123، النمبر ده بسميه ايه؟ اقدر اقول عليه atomic number، واقدر اقول عليه كمان number of protons، واقدر اقول عليه كمان number of electrons بس بشرط in case of atom، يعني هو بس يكون دي atom مش ion. طيب اللي فوق ده هقول عليه mass number، او اقدر اقول عليه تاني nuclear number، او اقدر اقول عليه sum of protons plus neutrons. ده كل ده اللي فوق. طب هنا كلمة nucleon due to nucleus، في فرق ما بين نيوترون ونيوكلين. nucleon due to nucleus، لكن neutrons الديفرنس. يعني لما اجي اقول هنا الديفرنس between الماس number والatomic number is the number of neutrons. يعني ايه؟ يعني مثلا لما اجي اقول هنا كده الاتوميك نمبر هنا بكام؟ هقول له 11. طيب number of protons
هقول له 11. number of electrons برضو 11. دول كلهم كانوا 11. طيب اجي اقول كده mass number 23. nuclear number برضو 23. sum of protons plus neutrons 23. طيب نقول بعد كده number of neutrons. في فرق ما بين نيوكلين ونيوترون. equal 23 minus 11 equal 12. اوكي طب انا عرفت كل دول. طب ايه الفرق لو انا قلت هنا بقى Na positive 11 23؟ الفرق هيكون في ايه؟ في النمبر of electrons only بس. يعني كل دول atomic number هو والبروتونز والماس نمبر والنيوكلير نمبر والsum of protons plus neutrons والنمبر of neutrons كل ده the same. هيكون في الوقت ده number of neutrons equal 10 بس. يبقى in case of أو the difference between atom and ion in the number of electrons only. The difference between atom and ion and the number of electrons only. بس كل اللي هيتغير number of electrons بس، مفيش حاجة تانية تتغير. طيب يعني كل ده هيفضل زي ما هو. كان هيبقى number of electrons كان هيبقى بالنسبة له هنا 10. ده في حالة لو كان Na positive بس. اوكي طيب في حاجة كمان بعد كده اللي هي الايسوتوبس. What's meant by isotopes? Atoms of the same element with same atomic number and different mass number أو same number of protons different number of neutrons. يبقى بقول هنا atoms of the same element. ولازم أقول same element. لازم أقول same element with same atomic number and different mass number. أو أقدر أقول with same number of protons different number of neutrons. يعني أقدر أقول هنا with same atomic number أو same number of protons with different mass number. أو أقدر أقول different number of neutrons. يبقى كده بقول atoms of the same element إزاي؟ مثلا لما أقول كربون C612 C613 C614 كده. لما أجي أقول لك البروتونز هنا كام؟ هتقولي 6. وهنا كام؟ 6 6. الإلكترونز هنا 6 6 6 لأنها atom. النيوترونز الديفرنس 6 7 8. يعني معنى كده بقى ايه؟ ان في الايسوتوبس protons equal protons electrons equal electrons but neutrons not equal to neutrons. يبقى الفرق في الايسوتوبس ما بين ايه؟ النمبر of neutrons او الماس نمبر. يبقى بقول atoms of the same element كلهم كربون زي بعضهم with same atomic number و different mass number. او اقدر اقول same number of protons و different number of neutrons. يبقى كده هم عندهم ايه؟ same atomic number او اقدر اقول or protons. وعندهم different ايه؟ mass number او different number of neutrons. ده الفرق ما بينهم. طيب لما باجي اقول مثلا ليه explain why isotopes. مستر Yes. هو electric nuclear charge هو البروتونز. electric nuclear charge مالها؟ protons. لا هما electric بروتونز. nuclear charge ماشي. neutral بالنسبه للتشارج electric charge ان انا بقول عندي معناها ايه؟ التشارج مستر nuclear charge. nuclear charge yes. تعتبر protons لو nuclear charge. يعني انا في عندي حاجه النيوكلين تشارج مقصود بيها ايه؟ جوه النيوكليوس. اوكي فالنيوكليوس التشارج بتاعتها بروتونز بس. لو بالنسبه للنيوترونز او بالنسبه للنيوكليوس جواها بروتونز بس فتعتبر كانها بروتونز. اوكي اوكي لان due to ايه؟
nucleus والnucleus contains protons ونeutrons والneutrons neutral فكأني بتكلم على البروتونز بس. الisotopes بقول عندنا they are same elements, explain why, they have similar chemical properties. They are same element because they have same number of protons. يعني بقول عليهم ليه هم same element ليه؟ عشان عندهم same number of protons. طيب عندهم similar chemical properties ليه؟ عشان عندهم same number of electrons in the outer shell. خلي بالكم في اللي انا بقوله ده اللي هو ايه؟ لما بقول isotopes they are same element, explain why. عشان عندهم same number of protons. طيب عندهم similar chemical properties عشان عندهم same number of electrons in the outer shell. يبقى كده انا عندي comparison ما بين الاتم والاين والايسوتوبس. اول حاجه الاتم protons equal to electrons، وقلت في الاتم consists of nucleus that contains protons and neutrons. Protons positive, neutrons neutral, and revolves around them electron which is negative. Mass of protons 1 AMU, neutrons 1 AMU, electrons 1 over 1840. And the mass of electrons can be neglected or cancelled if it compared to the mass of nucleus. Because the mass of nucleus is very large and the mass of electron is very small, so the mass of electron can be neglected or cancelled. طيب atom قلنا neutrals وبروتون equal electrons أو positive equal negative أهو. There is no charge. طب لو عندي هنا charge، يعني لو جايب لي drawing مثلا وعاوز يعرف مين في دول atom ومين ion ومين isotopes، أعرف إزاي؟ في drawing مثلا لو أنا عامل كده وكاتب هنا عندي من جوه هنا protons، حاطط مثلا هنا 2 positive أهو، وجايب حواليها هنا في الالكترونز مثلا كده أهو 2 electrons. يعني لو هو عامل بالشكل ده كده وقاعد يجيب لي اشكال، اقدر اعرف من الاشكال دي ازاي؟ سي مثلا ان انا كان عندي كده واعمل بروتونز اهو، وهنا نيوترونز واعمل كده الكترون كده بقى عندي كام الكترون؟ 3 electrons و2 protons. يبقى معنى كده ان دي ايه؟ نيجاتيف ايون. طيب سي مثلا كان عندي كده هنا مثلا بروتون وهنا 3 neutrons وعندي كده 2 electrons. بقى عندي كده 3 protons و2 electrons، يبقى كده positive ion. طب say مثلا في drawing جايب عندي هنا 2 protons و2 electrons. يبقى كده بالنسبة لي atom. طيب أنا عاوز آخد كمان isotopes. الايسوتوبس هنا هدور على إن يكون عندي البروتونز قد البروتونز والإلكترونز قد الإلكترونز، بس النيوترونز هي المختلفة. يعني ايه؟ يعني مثلا هنا 2 بروتونز و2 نيوترونز و2 الكترونز. طب التاني كان عندي هنا مثلا ايه؟ 2 بروتونز و2 نيوترونز و3، لا يبقى هدور مثلا على حاجه زي كده. مثلا عندي هنا كده 2 بروتونز و3 نيوترونز و2 الكترونز. هقول هنا ده هنا 2 بروتونز و2 الكترونز، بس هنا نيوترونز كام؟ 3 نيوترونز، لكن هنا 2 نيوترونز. يبقى دول بالنسبه لبعض يعتبروا ايسوتوبس. يبقى تاني لو انا عايز اقارن ما بين انه اتم ولا بوزيتيف اين ولا ان كان ايسوتوبس، اول حاجه ان انا افرق ازاي ما بين الاتم والاين. الاتم نيوترال، يعني اعرف منين ان دي اتم واعرف منين ان ده اين. يبقى الحاجات اللي تقدر تعرف منها اهو. اتم هعرف منين؟ when protons equal to electrons، يبقى كده اتم. طيب اين اعرف منين دي اين؟ لما الاقي اول knowledge proton not equal to electrons. ده بروتون not equal to nuclear not equal to electrons. ممكن تكون بقى positive ion او negative ion.
لو بوزيتيف اين هيكون في عندي ايه؟ هلاقي ان البروتونز greater than electron. اقول له كده دي بوزيتيف اين. طب نيجاتيف اين هلاقي ايه؟ electrons is greater than proton. طب اوكي. طيب اعرف منين بقى ان اللي عندي ده isotopes؟ اهو ده السمرايز بتاعها كلها. لما الاقي عندي 2 atoms، هنا يكون عندي بقى 2 atoms هيكون فيهم البروتونز equal protons والكترونز equal electrons but neutrons not equal to neutrons. طب تيجي نشوف كده اللي احنا قلناه. اول حاجه دي انت بتقول هنا ايه؟ نيجاتيف اين، لقيت الكترون اهو electron is greater than proton، عشان كده قلت نيجاتيف اين. طيب هنا لقيت ايه؟ proton is greater than electron، عشان كده قلت positive اين. طيب هنا لقيت ايه؟ proton equal electron، عشان كده قلت atom. طيب هنا لقيت ايه؟ ان بروتونز ما بين الاثنين لبعض بروتونز equal protons، الاثنين عدد بروتونز زي بعض اهو، والكترونز equal electrons بس نيوترونز not equal to neutrons. ودايما الايستوبس بعملها comparison with two atoms. دي اول جزء عندنا. الحاجه الثانيه اللي انا قلت عليها ان لما اجيب مثلا element اللي تحت ده اسمه ايه؟ atomic number، وهو number of protons، وهو number of electrons لو كان دي atom معلش تشارج. الحاجه الثانيه اللي فوق ده mass number، واقدر اقول عليه nuclear number او sum of protons plus neutrons. الديفرنس between الماس نمبر والاتوميك نمبر بقى اسميه number of neutrons، والديفرنس ما بين اللي انا اقول اتم او اين هيكون في number of electrons only. طيب وقلت حاجه ثانيه هنا، مثلا لما اقول Na positive يبقى لو كان بروتونز يبقى 11، electrons هنا عمل lose 1 يبقى 10، هنا 17 عمل gain 1 يبقى 18. طيب في حاجه ثانيه عندي بالنسبه للبريدك تيبل. في البريدك تيبل ازاي اعرف اللي قدامي ده ميتالز ولا نون ميتالز، ولا يعتبر ده جروب 1 ولا 2 ولا 3 ولا ده ايه بالظبط؟ ده drawing model للبريك تيبل. المفروض ان الاقي مكتوب عندي I double I triple I I V V V I V double I V triple I. ده البريك تيبل بيبقى مكتوب كده، يعني الاقي عندي هنا كده I double I triple I I V V V I V double I V triple I. دول مقصود بيهم ايه؟ مقصود بيها جروب 1 جروب 2 جروب 3 جروب 4 5 6 7 8. وخدنا قبل كده مع بعض الجروب والفالنسي. قلنا جروب نمبر refers to A. لما اجي اقول مثلا جروب نمبر the number of electrons in the outer shell. ده معنى كلمة جروب نمبر number of electrons in the outer shell. طيب لما اجي اقول الفالنسي the number of electron lose or gain or share. يعني ايه؟ جروب 1 بيعمل losing 1، جروب 2 ده جروب 1، جروب 2 losing 2، 3 3 4 4. من 1 ل 4 هو يعني 1 يعمل lose 1 2 lose 2 3 lose 3 4 lose or gain 4 5 gaining 3 6 gaining 2 7 gaining 1. دول بياخدوا negative refers to gaining electrons، وهنا دول positive refers to losing electrons. اوكي يعني ده هنا valence 1 valence 2 valence 3 valence 4 valence 3 2 1. بس دول هنا بالبوزيتيف، يعني ده هنا valence positive 1 ده بيعمل معناها lose 1، ده بيعمل gain 1، ده lose 2 هنا gain 2، هنا losing 3 هنا gaining 3. ال4 ينفع بوزيتيف او نيجاتيف 4. اوكي نيجي بقى للي في النص دول اسمهم ايه؟ transition metals. الترانزيشن دول عندهم more than one valency have variable oxygen state more than one valency. عشان كده لما كنا بناخد الفورمولا مع بعض كنت بقول ان مثلا لما يقول لي ايرون اوكسايد غير ما يقول لي ايرون 3 اوكسايد. في مثلا اللي هو في منه 2 ومنه 3 يبقى حسب ما يعمل لي جنبه السيمبلز A. ويبقى هنا ده جروب 1
جروب 2 جروب 3 4 5 6 7 8. طب بعرف منين الميتالز والنون ميتالز؟ قال لي بالنسبه للميتالز كل الموجودين في اللفت هنا، وبنيجي من اول هنا جروب 4 هنا كده، وبنيجي بعدها نعمل ستير، ننزل بالستيرز ده هوريكم الشكل بتاعه. اوكي، الفرق ما بين الجروب والفالنسي، هقول الفرق ما بين الاثنين حاضر تاني. بقول تاني ايه الفرق ما بين الاثنين. الجروب number of electrons in the outer shell. هنا جروب 1. يعني ايه جروب 1؟ انتوا عارفين يعني ايه اصلا معنى كلمه جروب 1؟ يعني all elements in this group ends by one electron. اللي هم مين؟ مثلا عندي ليثيوم 3، صوديوم 11، بوتاسيوم 19. ده هنا 2 1 2 8 1 2 8 8 1. يبقى all elements in group 1 ends by one electron. فبقول عليهم جروب 1 يعني كلهم بينتهوا ب 1 electron in the outer shell. جروب 2 يبقى ends by 2. جروب 3 ends by 3 وهكذا لحد ما اوصل في الاخر خالص لجروب 8 اللي هم بقول عليهم نوبل جازز او انرت جازز. النوبل جازز او الانرت جاز دول completely filled shell. دول هنا نوبل جازز او انرت جازز. وليه بنقول عليهم نوبل او انرت؟ لانهم completely filled shell. يعني دول مش عايزين يعملوا lose or gain or share، لان هنا الميتالز بتعمل losing to be similar to the nearest noble gas، والنون ميتالز بتعمل gaining to be similar to the nearest noble gas. طيب فهنا G group 1 2 3 4 5 6 7 معناها ان هنا كلهم عندهم في الاوتر 1 في الاوتر 2 في الاوتر 3 في الاوتر 4. يعني هنا دي contains 1 electron the outer shell، هنا contains 2 contains 3 4 5 6 7، لكن دول هنا contain 8 electrons. ده جروب نمبر. الفالنسي هيعمل لوز ولا جين؟ من 1 لل 4 يعمل لوز نفس النمبر. عنده في الاوتر 1 هيعمل لوز 1، في الاوتر 2 هيعمل لوز 2، في الاوتر 3 هيعمل لوز 3، في الاوتر 4 هيعمل لوزينج 4، في الاوتر 5 gaining 3، في الاوتر 6 gaining 2، اوتر 7 gaining 1. ال 8 0 لا يعمل لا لوز ولا جين. اوكي، يبقى دي اول نولج لازم اكون فاهم. طيب الحاجه الثانيه بالنسبه للستيت، اعرف منين فين الموجود سوليد ومين موجود ليكويد ومين موجود جاز. الميتالز كلها سوليدز، والنون ميتالز سوليد وجازز، اكسبت الاكسبشن الموجوده في البريك تيبل. عندنا ليكويد ميتال وليكويد نون ميتال. يعني في 2 ليكويدز بس في البريك تيبل. ليكويد ميتال اللي هو ميركوري، وفي عندي ليكويد نون ميتال اللي هو عندي البروماين. دول التو نون ميتالز الموجود، الميتال والنون ميتال ليكويد بس. يعني كل البريدك تيبل ده ما فيش فيه غير تو ليكويدز. ايوه، كل اللي هنا دول سوليدز. الميتالز اهي كل دي ميتالز، كل اللي هنا. وباجي بعد كده عندي هنا بعمل ستيرز، وبعدين انزل بيها الاقي موجود عندي كده نظام ستير كده. دول ايه؟ دول بسميهم سيمي ميتالز. كل الموجود هنا بقى دول النون ميتالز. دول النون ميتالز هنا اللي هي الاريا دي كده. كل دول النون ميتالز. يعني النوبل جاز كمان تبع النون ميتالز. دي كده الاريا بتاعت النون ميتالز اهو. دول النون ميتالز. والميتالز كل دول ميتالز. هنا دول ميتالز، وفي كمان تحت كده هنا اهو برضه ميتالز. كل دول ميتالز ما عدا بس الهيدروجين نون ميتال. يبقى الهيدروجين نون ميتال. طب مين الجازز الموجودين في البريك تيبل؟ يعني كل ده ميتالز 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 ما عدا بس قلنا الليكويدز، ميركوري في الميتال وبروماين في النون ميتال. طيب الباقي ده كل ده سوليدز. مين بقى الموجود جازز؟ الموجود جاز عندي الهالوجينز اللي هم جروب 7 وجروب 8، دول جازز، بالاضافه لمعايا الهيدروجين والنيتروجين والاكسجين. يعني مين الجازز الموجوده في البريك تيبل؟ جروب 7 اللي هم بنقول عليهم هالوجينز. فيهم مين بقى؟ فيهم الفلورين والكلورين بس، دول الجازز. لكن البرومين ليكويد والادين والستين سوليدز. ومين بقى؟ النوبل جازز
دول كلهم جازز من اسمهم حتى هم اللي هم جروب 0 اللاست كولوم، وبالاضافه لمين؟ للهيدروجين والنيتروجين والاكسجين، دول الموجودين جاز في الريك تيبل. ده بمناسبه لما يجي يسالني مين سوليد مين ليكويد مين جاز، كل اللي عندي سوليدز. بصوا بقى عشان تتخيلوا تاني، كل البريدك تيبل ده سوليدز اكسبت مين ليكويد؟ ليكويد ميتال ميركوري وليكويد نون ميتال بروماين بس. طب الجازز، النوبل جازز ده اهو، ومعاه الفلورين والكلورين هنا والهيدروجين والنيتروجين والاكسجين. يعني الجازز اهم هعملهم بكالر مختلف. مثلا هنا موجود عندي هنا كده الاكسجين، وهنا كده النيتروجين في اللي قبلهم على طول اهو، هنا النيتروجين والاكسجين، وهنا الفلورين والكلورين، دول الجازز. وهنا بقى النوبل جازز ده كله اللي هو الهيليوم نين ارجون كريبتون زينون رادون، هم دول كلهم جازز. بالاضافه لمين؟ للفلورين والكلورين هنا والاكسجين والنيتروجين هنا، ومعايا الهيدروجين كمان اهو، دول الجازز. طيب والليكويدز مفيش غير اتنين هم اللي عندي، الميركوري اهو، دول الليكويد، الميركوري في الميتالز والبروماين في النون ميتالز، دول الليكويدز، والباقي كله سوليدز. طيب في كمان نولج تاني عايز اقولها عن relative atomic mass. Relative atomic mass is the average atomic masses compared to carbon 12. يعني ايه؟ يعني مثلا يجي يجيب لي كده Cl1735 Cl1737 بيقول لي the abundance of Cl is 70% and the other abundance 30%. Calculate relative atomic mass. بحسب relative atomic mass ازاي؟ الافريج atomic masses. هتقولي طب ما الافريج خلاص يبقى 35 plus 37 over 2. هقول لك الكلام ده صح لو كان هنا 50% وهنا 50%. كلامك صح. لكن لو 70 و 30 لا، الكلام ده مش غلط. امال ايه بقى؟ relative atomic mass دي بحسبها ازاي؟ طالما عندي different abundance، باخد الماس number multiply its abundance plus other mass number multiply its abundance over total abundance. يعني ايه تاني؟ يعني 35 multiplied 70 plus 37 multiplied 30 over total abundance اللي هو 30 plus 70 100. تاني عاوز اركز، بقول ايه تاني هنا؟ بقول relative atomic mass is the average atomic masses. average atomic masses ده بجيبه ازاي؟ بجيب الماس number multiply its abundance plus other mass number multiply its abundance over total abundance. طب ليه انت ما خدتهمش الاثنين ملتبلاي بعض وخلاص؟ يعني ده بلس ده اوفر 2. لما اخد ده بلس ده اوفر 2 لما يكون الاثنين ايكوال اباندنس، يعني لو كان هنا 50 و50 يبقى 35 بلس 37 اوفر 2 صح. لكن طالما ديفرنت اباندنس تاخد هنا يبقى 35 ملتبلاي 70 بلس 37 ملتبلاي 30 اوفر 100. والنمبر اللي هيطلع هلاقيه between التو نمبرز دول، يعني هلاقي مثلا 35.5 35.6 بين التو نمبرز دول. دي هنا الاباندنس. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض بقى شكل الاسئله اللي عندنا موجوده عباره عن ايه. هنا في شابتر 7 ايه الاسئله اللي جايبها؟ اول حاجه بيقول how do the mass of protons, electrons and neutrons compare. دي لسه كنا بنتكلم عليها من شويه، قلنا الماس of protons 1 والماس of neutrons 1 والماس of electron ب 18
40 يعني معنى كده ان الماس of electron can be neglected or cancelled if it compared with the mass of nucleus. وده انا مجمعه لكم هنا في النوتس اهي. البروتونز هنا هنلاقيها عندنا 1 ده بالنسبه للماس، والنيوترونز 1 والالكترونز 1 over 18 37 او approximately بتكون 40. للتشارج بوزيتيف 1 0 نيجاتيف 1 وده اللي احنا قلنا عليه من شويه برضه. دي النيوكليس اهي و revolves around them they are electrons. طب دي حاجه. الحاجه الثانيه الاتوميك نمبر والماس نمبر اللي قلنا عليهم من شويه اهو. they are arranged in energy levels اللي هم K L M. طبعا النمبر of electrons بيكون كام؟ الفيرست shell filled with 2، السكند 8، الثيرد 18، الفورث 32. يعني K L M N هنا بيكون 2 8 18 32. دول نكون عارفينهم. The first one filled by 2، السكند 8، الثيرد 18، الفورث 32. النوبل جازز طبعا اللي هو last column ودي تعتبر تبع النون ميتالز. ومونو اتوميك موليكيول. كلمه مونو اتوميك يعني ايه؟ يعني consists of one atom unreactive completely filled shell و colorless gases. الisotopes اهي atoms of same element with same number of protons و different number of neutrons. ايه اللي كنا اتكلمنا عليه. طيب بمناسبه برضو كمان البريدك تيبل هوريكم شكله اهو. الحاجات اللي احنا شرحناها عليه اهو. ده البريدك تيبل. هنا بيكون عندي جروب 1 2 3 4 5 6 7 8. دول عندي هنا باجي من اول جروب 3 واعمل ستيرز. دي السيمي ميتالز او اللي هو دول بقول عليهم ميتالويدز او سيمي ميتالز. دول اللي بيفصلوا الميتالز عن النون ميتالز. كل اللي هنا دول نون ميتالز. كل دول هنا كده دول النون ميتالز. وباقي ده كل ده هنا يعتبر عندي ميتالز. الهيدروجين تبع النون ميتالز. طب دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا في جزء ثاني انتوا هتاخدوه اصلا اللي هو الالكلاين ميتالز اللي هي جروب 1 الكلاين ايرث. ده ترانزيشن هالوجنز نوبل جازز. يعني جروب 1 بنسميه الكلاين ميتالز، الكلاين ايرث، ترانزيشن، هالوجنز، نوبل جازز. ودول بقول عليهم ميتالويدز اهو. انا كاتب لكم هنا كل واحده دول عباره عن ايه. وطبعا دول نوبل جاز. الريلاتيف اتوميك ماس اهي. اهي relative atomic mass is the average atomic masses compared to carbon 12. زي دي مثلا لو عملناها دي اهو. بحسب ازاي الريلاتيف اتوميك ماس. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا في الشيت اهو. بعد كده what determines the mass of atom. احنا قلنا طبعا mass of atom considered to be the mass of nucleus because the mass of electron can be neglected or cancelled if it compared with the mass of nucleus. يعني بمعنى صح الماس of atom كاني هجيب الماس of nucleus. ليه؟ لان اتفقنا ان الماس of protons بتكون 1 والنيوترونز 1 والالكترونز 1 over 1840. فمعنى كان الماس of electron can be neglected or cancelled. يبقى اي اتم لو عرفت النيوكليوس بتاعها يبقى كاني عرفت الاتم. عاوز هنا subatomic particles A و Z which letter above represent each of the following. الماس number والatomic number والsymbol of the element. طبعا هنا الزد ده يعتبر بالنسبه لي atomic number، الاي الماس نمبر، الاكس السيمبل of the element. The element of carbon is presented as C612. How many neutrons اللي هو الديفرنس هيكون 6. طيب how many protons 6 اللي هو اللي تحت. how many electrons 6. يبقى لما اجي اسال هنا على البروتونز كام اهو 6، الكترونز كام 6، النيوترونز الديفرنس برضه 6. طيب جايب عندي تيبل زي ده وعاوز يعرف النيوترونز والبروتونز والالكترونز. يلا طلعوا معايا كده بسرعه. تعالوا نطلع حاجه واحده فيهم كلهم الاول. البروتونز هنا كام؟ تعالوا نطلع البروتونز كام 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 17 13 13. ايوه هناخد كل البروتونز الاول. 13 ها 11 and 16 11 and 16. طيب الالكترونز هنا عمل gaining 1 يبقى هنا كام؟
18. طيب هنا عمل losing 3. 10. 10. طيب هنا عمل losing 1. 10. طيب هنا gaining 2. 18. النيوترونز هاخد الديفرنس، ده ماينس ده، ده ماينس ده، ده ماينس ده، ده ماينس ده بس. 35 minus 17 يعني 18. 27 minus 13 14. 23 minus 11 12. 32 minus 16 16. دي أول حاجة. طيب بعدين ألمنيوم، بريليوم، بيزموس، باريوم اين، كلورايد اين. جايب هنا بارتكلز بير اتوم، عايز اعرف البروتونز والالكترونز والنيوترونز. ده طبعا هبص في البريك تيبل، يعني هكون ابص على البريك تيبل. هلاقي هنا الالمنيوم في البريك تيبل. افتحوا بريك تيبل وبصوا عليه كده، هنلاقي الالمنيوم اصلا 1327. طيب لما اجي اقول لك هنا مثلا 1327 يبقى معنى كده ايه؟ 13 يبقى البروتونز كام؟ They already give us the atomic number. اوكي، ما اتوميك نمبر معاكي بس معكيش ماس نمبر. ماس نمبر اهو، اوكي معايا الاثنين اهو، ده وده. يعني اللي هي 1327. طبعا هنا لما قال لي هنا اتوميك نمبر 13 يبقى البروتونز كام؟ 13. طيب الحاجه الثانيه لما اجي اقول لك الالكترونز ايكوال كام؟ 13. طالما انا هتتكلم على ايه؟ اتم يبقى بروتونز ايكوال الكترونز. لكن لما تيجي الاين لا، يبقى هنا 13 الديفرنس 27 minus 13 14. بريليوم هو جاب هنا كام؟ جاب 9. وقال لي البروتونز اصلا هنا 4 يبقى اتوميك نمبر بكام؟ هو 4. طيب ودي اتم يبقى البروتون equal to electrons. ال 9 minus ال 4 5. بعدين بيزموس 83 209 وجايب ان هي اتم يبقى هنا 83 وهنا 83. خد الديفرنس كده، الديفرنس 126. اوكي. باريوم وجاب لي هنا 2 بوزيتيف. اولا البروتونز هو الاتوميك نمبر يبقى هنا كام؟ 56. 56. اوكي. الحاجه الثانيه انه عمل losing 2 electrons. lose 2 electrons يبقى هنا كام؟ 54. 54. طب البروتونز بلس نيوترونز يديني هنا الماس نمبر، يعني خدوا ال 56 بلس 81. 137. اوكي. Cl negative gaining 1 electron. طبعا هنا 17 هي 17 زي ما اتفقنا الاتوميك نمبر هو البروتونز. gaining 1 18. 18. طيب وهنا 36 minus 17 19. 19. اوكي. يبقى كده ده اخدت النيوترونز وابقى عارف حسابي الاتوميك نمبر هي البروتونز، وتبقى equal electrons لو كان in case of atom و in case of ion positive ion يعني losing electrons, negative ion gaining electrons. Consider the element sodium nuclear sum of Na1123. What's the atomic number of sodium? 11. Okay, 11 the atomic number. تمام. What does the atomic number represent? Protons. Protons. This is right. Number of protons. Consider the nucleus 1735. What is the atomic 17. 17. 35. Mass number 35. Nucleon 35. 35. طيب لما اجي اقول نيوترونز 18. 18 الديفرنس. يبقى كده بصوا كده معايا سريعا كده، يبقى انا قلت ايه؟ اول حاجه اتوميك نمبر قلنا 17، ماس نمبر 35، النيوكلين هنا كام؟ 35 زيها زي الماس نمبر. نيوترونز الديفرنس 35 minus 17 18. خلي بالكم ما بين فرق ما بين نيوكلين ونيوترون. طب how many electrons؟ هي هنا اتم يبقى 17. 17. يبقى ليه؟ لان هنا بقول اتم بروتون equal to electrons. طب ايه تاني؟
how many electrons would its neutral atom contain. هو هنا بقول how many electrons its neutral atom contain و how many electrons would its neutral atom. وده repeated ده ولا ايه؟ 17. انا قصدي ده سؤال repeated. اوكي طيب بعد كده في number 7 بيقول ايه؟ atomic number هقول له كام؟ 17 طيب mass number 35 nucleons 35 neutrons 18 ايوه اللي هو الديفرنس electrons 19 لا 18 plus 1 18. بصوا عشان ما تلخبطوش في الحته دي تاني مهمه جدا بالنسبه لي. دي معناها ايه؟ لوز ولا جين؟ جين جين. جين للإلكترون الكترون. يبقى احط مع ده 17 1 كمان. يبقى لما تشوف مثلا كده Na بوزيتيف وكان هنا 11 لوز الكترون بقى 10 Cl 17 وهنا نيجاتيف يبقى جين 1 بقى 18. اوكي؟ ما ننساهاش دي معناها اعمل لنفسك كده ساين وقول جيننج الكترون يبقى بقت 18 ولو بوزيتيف يبقى لوز الكترون. How many protons? 17. 17 What is atomic number? 13 13. And nucleus? 27 الماس نمبر 27 صح؟ Okay, هي فعلا. Electrons? 10 10. Losing 3. Excellent. Bravo. Protons? 13 13. طيب. Giving the following model for neutral atom. What is the mass number of an atom? Mass number يعني هتاخد ايه؟ sum of protons plus electrons. لا sorry, protons plus neutrons. كام؟ 4. 4. طيب 4 ليه؟ لأن جاب عندي هنا 8 هنا 2 protons و 2 neutrons صح؟ أهو sum of protons plus neutrons. طيب what does the mass number Protons and neutrons. Protons plus neutrons صح؟ sum of protons plus neutrons. ده الشكل اللي كنا بنتكلم عليه أهو. Define isotopes on the atoms of the same element with same atomic number and different mass number. أو نقدر نقول same number of protons different number of neutrons. بعدين nuclear symbol هنا عاوز يعرف السيمبل بتاعت اللي عندي دي اللي هو الاليمنت A Z و A يعني هنا اقول ايه؟ طبعا هو 1 ده اللي هبص عليه في الريكتيبل الاقي مين؟ الهيدروجين هو جايبه اصلا هو كاتب لي الاتش فلما اعمل هنا اتش هنا تعتبر عندها 1 1 يبقى هنا هضطر اقول ايه؟ H 1 1 H 1 2 H 1 3 انت جبت منين دول؟ اول حاجه السيمبل كام؟ H حطيته اهو. الاتوميك نمبر اللي هو نمبر اوف بروتونز هنا كام؟ البروتونز كام؟ 1 1 1 اهو. طيب بعد كده الماس نمبر بروتونز بلس نيوترونز مفيش هنا نيوترونز 1 بس. هنا دول كام؟ 2 هنا كام؟ 3 يبقى H11 H12 H13. Number 11 atoms are composed of subatomic particles. Identify subatomic particles given their properties. Have relative charge -1 have relative charge of 1/1840. مين اللي عندهم relative charge -1؟ Electrons. electrons صحيح. والماس 1/1840 electrons هي اللي الماس بتاعها ب 1/1840 وهي اللي التشارج بتاعها -1. طيب are found in the nucleus with relative charge +1 دول اللي هم مين؟ Electrons. protons. Relative charge 0 neutrons. Relative provides information about atoms, ions. Okay. سريعا كده. Mass number, atomic number, number of electrons, number of protons, number of neutrons with symbols. جايب ايه؟ 39 ده الماس نمبر. طيب جايب النمبر اوف بروتونز كام؟ انا هاخد بالبروتونز لما اجي اجيب اتوميك نمبر اساويه بمين؟ بالبروتونز مش بالالكترونز. هنا كام؟ 19
يبقى هنا 19. ليه انا سويته بروتونز؟ عشان ممكن يكون اين زي ما هو دلوقتي اهو. لقيته عمل هنا ايه؟ losing 1 electron. طب النيوترونز 39 minus 19 كام؟ 20. طيب حلو. هو جايب ان هو اكس. الاكس ده يعتبر عندي بالنسبه لي مين بقى؟ ايه تحت؟ 19. انا ابص على الاكس ده لقيته 19. ابص في الريك تيبل يعني ايه بوتاسيوم 19. طيب كي 19 وفوق 39. طب والاف ايه؟ البروتونز is greater than electron by 1. يعني معنى كده عمل negative 1. 1. لا لا لا، البروتونز greater. البروتونز greater. لكن امتى يكون نيجاتيف 1؟ بصوا كده، لو لقيت البروتونز greater than electron نخليه positive ion. لو لقينا electron is greater than proton يبقى negative ion. فهنا هو عمل lose electron. البروتون اكتر من الالكترون ب 1 يبقى positive. انتوا عارفين معنى كلمه positive دي يعني ايه؟ يعني عنده بروتونز اكتر من الالكترون ب 1. صح. طب اللي بعدها لقيت هنا ايه؟ الكترونز 9 يبقى هنا 9. وبعدين الماس نمبر هيبقى عباره عن السم اوف both protons ونيوترونز 9 19. طيب كده يعتبر عندي اللي هو فلورين 9 19 ولقيت ده قد ده يبقى اتم مش اين. ما تلخبطوش ما بين البوزيتيف والنيجاتيف اين. بعد كده بيقول chlorine has two isotopes Cl1735 Cl1737 nuclear number to average nuclear mass 35.5 finds the percentage. والاثنين بتوع اللي هم البرسنتج relative atomic mass. تعالوا اوريكم الاول number 13 relative atomic mass is equal to هاخد الماس number multiply its abundance 35 multiplied by 75.4 plus other mass number multiply its abundance 37 multiplied 24.6 over total abundance اهو اللي هو يعتبر عندي ال 100. احسبوا دي كده. لازم النمبر هيطلع between 35 و 37. لازم يطلع بين الرقمين دول. يعني لو طلعتها لي 34 هقول لك غلط، طلعتها مثلا 37.5 هقول لك غلط. لازم be in between the two numbers. يطلع كام؟ Sir, can you repeat the second? كام؟ 35.5. اوكي، يبقى ناخد الماس نمبر multiply its abundance plus as mass number multiply its abundance over total abundance. اللي فوق بنفس الطريقه بالظبط، بس الفرق في حاجه واحده، ان جاب لك هو الريليتيف اتوميك ماس في اللي فوق دي، جايب الريليتيف اتوميك ماس ب 35.5 وبيسال بقى طبعا التوتال اباندنس اللي هي 100. فانا بدل ما اقول بقى هنا 35 هقول مالتبلايد اكس والثانيه بلس اذر ماس نمبر في اللي فوق دي هقول له هنا 37 مالتبلاي 100 ماينس اكس. بس دي كل الفرق ما بين اللي فوق واللي تحت. يعني هنا كان جايب لي عايز يعرف الريليتيف اتوميك ماس، خدت الماس نمبر مالتبلاي اتس اباندنس بلس اذر ماس نمبر مالتبلاي اتس اباندنس اوفر توتال اباندنس. الثانيه دي بقى هو جاب لي الريليتيف اتوميك ماس وجاب لي هنا الماس نمبر وعايز يعرف الاباندنس، فاعتبر واحد اكس والثاني 100 ماينس اكس. تعمل ال 35.5 ملتبلاي 100 بعدين equal 35x plus 37 multiply 100 minus 37x. بس Why is it 100 minus x? انا عندي هنا المفروض التوتال اباندنس المفروض ب 100، فلما اعتبر واحده فيهم x يبقى الثانيه ب 100 minus x. ليه؟ دي هنا كام؟ 75.4 هنا كام؟ 24.6. التوتال كام؟ 100. فانا مش عارف هما كام، فلو اعتبرت واحده فيهم اكس، يعني دايما لو ادالك هنا الريليتيف اتوميك ماس اصلا تعملي هنا واحده اكس والاذر 100 ماينس اكس عشان يبقى الاوفر اول بتاعهم كام؟ تعملي كده اكس بلس 100 ماينس اكس، يبقى الاكس ماينس اكس يروحوا كام؟ يفضل كام؟ 100. 100. يبقى الثابت بتاعك تعملي ايه؟ ان تعملي واحده اكس والثانيه 100 ماينس اكس. دي بشكل بسيط جدا لو عايزين نعملها
هنعمل 35.5 ملتبلاي 100. لو عايزين تحلوها معايا دلوقتي حالا امسكوا الكالكوليتر معايا اعملوها، سهله جدا. دي 35.5 ملتبلاي 100 بكام؟ 3550. 3550. اوكي، جي ايكوال ايه؟ 35x قدامك اهي. 37 ملتبلاي 100 بكام؟ بلس 3700 صح؟ طيب 37 ملتبلاي نيجاتيف x يبقى ماينس 37x. الاوفر اول بتاع الاثنين دول بكام؟ ماينس 2x صح؟ الاثنين دول بكام؟ بماينس 2x. Yeah. اوكي، ودي ده الاوبزيت دايركشن ودي ده الاوبزيت دايركشن، يعني تبقى بايه؟ 2x. وهات لي هنا سبتراكت 3700 ده اللي موجود اهو، ماينس ودي ده الاوبزيت دايركشن 3550 كام؟ 150. اوكي، يبقى 2x equal 150. يبقى الاكس equal 150 for 2 يعني 75. يبقى كده معنى كده ان عندي ايه؟ واحد فيهم بكام؟ باكس اللي هو يعتبر كام؟ 75. 75. يبقى الاكس equal 75. سي ال 35 يعتبر بكام؟ 75%. طيب ويبقى التاني بكام؟ 100 minus x 100 minus 75. يبقى سي ال 37 بكام؟ 25. بس يبقى نعتبرها واحدة x واحدة 100 minus x بس. Number 14, the diagram below shows 2 atoms and 4 ions. Identify the diagrams that represent atom. Atom يعني protons equal electrons. فين؟ الاتوم A اهو. Mister, can you repeat the atoms and ions? Okay, and please doctor not mister. Okay. Atom, proton equal electron. Number of protons equal number of electrons. 1 and 1. And number 2, number B. How many protons? 1. How many electrons? 1. And number E. How many protons? 2. How many electrons? 2. يبقى A, B, and E are atoms. ليه دول atoms؟ عشان فيهم protons equal electrons. Protons equal electrons. 1, 1. 1, 1. 2, 2. The diagram represents the positive ion. Positive ion يعني ايه؟ Proton is greater than electron. طب ادور على حاجه فيها بروتون اكتر من الكترون. فين؟ نمبر سي فيها بروتون بس، يعني كانه 1 والالكترون كانه كام؟ مفيش قدامي، يعني كانه 0. يبقى ده بالنسبه لي بوزيتيف ايون. طيب which one diagram represent atoms isotopes، يعني عندهم protons equal protons والكترون equal electrons ونيوترونز equal to neutrons. اهو هنا مثلا 1 1 هنا 1 1 1، يعني يعتبر هنا 1 1 و0، هنا 1 1 1، يعني كده بروتون ايكوال بروتون والكترون ايكوال الكترون ايوه 1 1. النيوترونز نوت ايكوال تو نيوترونز، هنا 0 وهنا 1، يبقى A و B دول ايسوتوبس. Mister, I don't understand. again بقول الاتم يعني ايه يا ليان؟ يعني بروتون equal electrons. هنا how many protons؟ 1. How many electrons؟ 1. Okay, atom. How many protons؟ 1. How many electrons؟ 1. Atom. How many protons؟ 2. How many electrons؟ 2. Atom.
يبقى A و B و E atoms. Number B positive ion. يعني ايه positive ion؟ يعني proton is greater than electron. How many protons in number C? How many protons? 1, How many electrons? 0. So positive ion. Isotopes, 2 atoms, protons equal protons, electrons equal electrons, neutron not equal to neutrons. How many protons? 1, How many protons? 1, How many electrons? 1, How many electrons? 1, How many neutrons? 0, How many neutrons? 2. Okay, so protons equal protons, electrons equal electrons, but neutrons not equal to neutrons. يبقى A and B. Okay? You got it? Yes. Okay. طيب. Okay, 7.4 elements of group 18 are called noble gases. Why do noble gases exist in nature in monoatomic state? طبعا monoatomic يعني one atom، لأن طبعا هنا اتفقنا ان هم completely filled shell. They have completely filled shell. No need to lose or gain or share. خلاص completely filled shell. How do the melting and boiling point of noble gases vary as you going down as a group? طبعا as you going down in boiling or melting increases. Okay. في حاجة عايز أقولها كمان بمناسبة الأناين والكاتاين. الأناين اللي هو النيجاتيف اين والكاتاين البوزيتيف اين.